Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang. Hari ini Selasa 6 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan 17 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Muhammad Martin Saputra dan imam dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Abdul Rasid Nangyu. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Nabil Umar Asagab dengan pembahasan kitab Sama'il Muhammadiyah At-Turmizi. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai selesai. Demikian harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قم الله ما دامها ما دامت السماوات والأرض ربي واجعلنا من صالحين عليها سووا صفوفكم فإن تسمد السموم مال تمام الصلاة إن الشهادة الذي الذي يوسوس رب يعودنا شر لا حول ولا لله تعالى صلي فرض العصر الله أكبر الله أكبر الناس صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله إلى قريش الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله غير الذين كذلك الذين دعونا الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الله أكبر الحمد وجب الأتباع الله أكبر سبحان ربي العالمين الله أكبر التحية السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر سبحان ربي سمع الله لمن حمده ولك الحمد الله أكبر الله أكبر وجب الأتباع الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الله أكبر سمع الله لمن حمده ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن اللهم صل وعلى أما بعد الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اشتغل الله اشتغل الله اشتغل الله اشتغل الله من كما اشتغل الله لا إله إلا شريك له اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم انت السلام منك السلام وعليك السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام إله ربنا يا معبود سبحان الله 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 سبحان الله
سبحان الله وبحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال بنعمة الله أكبر 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 كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال ذكرك بسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بقلبنا وتجمع بها شملنا وترد الفتنة عنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم قد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في الفاتحة من الشيطان بسم الله الحمد لله إياك إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت الضالين آمين الله من رب العالمين ويا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استجب دعانا يا الله يا الرحمن الرحيم اللهم ادفعنا البلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر دعواهم فيها سبحانك اللهم تحتهم بالسلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر وبه وإليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. Alhamdulillah, ma'asyarul hadirin, jamaah Masjid Agung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita dari tadi salat berjamaah, dilanjutkan zikir berjamaah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kita tiap harinya makin dekat kepada Allah, makin dijauhkan kita dari dosa-dosa, makin didekatkan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul hadirin, kita sambung kajian kita seperti biasa, membaca daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, hadis-hadis yang berkaitan tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di bab yang menerangkan tentang ma jaa fi sifati kalami Rasulillah fi syi'ri. Nabi itu, kata Imam At-Tirmidzi, pernah mengucapkan atau melantunkan beberapa syair. Tapi yang diucapkan atau yang dilantunkan sama Nabi syair orang lain. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Nabi tidak diizinkan atau dijauhkan oleh Allah untuk mengarang syair. Bukan karena syair itu jelek atau syair itu tercela, bukan. Akan tetapi Nabi Muhammad itu diberikan oleh Allah yang lebih bagus daripada syair, yaitu Al-Quranul Karim. Itu lebih bagus dari syair. Syair itu ucapan karangan manusia. Al-Quran ucapan kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi dijauhkan sama Allah dari syair, bukan karena syair tidak baik. Syair itu hukumnya tergantung siapa? Tergantung yang melantunkannya atau yang mengarangnya. Syair itu husnuhu hasan wa qubhuhu qabih, kata ulama. Kalau isi syairnya tentang takwa kepada Allah, isi syairnya tentang memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isi syairnya mendekatkan kita kepada Allah, memberitahu kita betapa jeleknya, betapa fananya hidup di dunia ini, itu berarti bagus, kata ulama. Tapi kalau isi syairnya pujian-pujian yang tidak ada dasarnya, isi syairnya munafik misalkan, isi syairnya itu ingin mengambil hati orang tapi tidak benar, membenarkan yang halal, yang salah, atau menghalalkan yang haram, itu kan ada juga. Jadi dulu itu di zaman kerajaan itu banyak penyair yang pengen dekat dengan raja, cari muka ke pemimpin. Dengan apa? Dengan syair. Mereka cari muka ke pemimpin dengan syair. Muji raja, oh raja, tidak ada raja yang sepertimu, padahal itu raja paling buruk istilahnya. Kan bohong itu. Karena memang syair itu, salah satu sahabat yang bernama Hasan bin Thabit, beliau ini penyair terkenal luar biasa di sebelum Islam. Ketika beliau masuk Islam, tidak pernah lagi mengarang syair. Ditanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Wahai Hasan, kenapa sekarang tidak ngarang syair lagi?" Apa kata Hasan? "Ya Rasulullah, syair itu kebanyakan isinya bohong." Syair itu kebanyakan isinya bohong.
Ya, kita mau muji orang, misalkan ini orang kita cinta nih sama nih orang, pasti kalau kita mau muji dia berlebihan, pasti bahasa kita ya, berlebihan. Kalau kita puji cuman apa yang ada pada dirinya, dikit pujiannya. Karena tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada kurangnya, kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana biar syair kita ini bagus? Ya harus bohong, harus khoyalnya lebih terbuka. Orang di depan kita harus kita anggap orang yang paling sempurna. Itu sudah bohong. Itu sudah bohong. Kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kata ulama, tidak ada batasan untuk memuji Nabi. Tidak ada batasan untuk mengarang syair kalau isinya pujian untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Busiri beliau mengatakan di qasidah burdahnya, da'mad da'athun nasara fi nabiyyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Kata Imam Busiri, kalau mau muji Nabi silahkan puji. Dari istilahnya dari bawah sampai ke ujung langit silahkan kalian puji Nabi. Cuman satu kata Imam Busiri, jangan katakan Nabi itu putranya Allah seperti Nasrani, orang Kristen mengatakan Isa adalah ibnullah. Itu saja. Jadi jangan kita katakan Nabi Muhammad itu Tuhan, atau Nabi Muhammad anak Tuhan, atau Nabi Muhammad ruh dari Tuhan. Jangan kita katakan itu bagian dari. Kata Imam Busiri, semuanya betul. Apa yang kau ingin puji untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Busiri juga mengatakan, laisa yadri qadarul habibi siwallah famadha yaquluhul fusaha'u. Tidak ada yang tahu hakikat Nabi Muhammad kecuali Allah. Apa sih yang kita bisa katakan untuk Nabi? Beliau kan penyair terkenal, Imam Busiri. Kata dia, kita nih yang hebatnya syairnya itu bisa apa untuk memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau syair untuk Nabi itu baru tidak mungkin bohong. Kenapa? Karena sejujurnya kita, semaksimal kita sudah berusaha untuk muji Nabi, tetap tidak kita sampai ke hakikat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk selain Nabi itu bohong. Maka dari itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama Allah dijauhkan dari syair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Kami tidak ajarkan kepada Muhammad syair. Biar apa juga? Biar ini mukjizat untuk Nabi. Kalau Nabi sebelum beliau mengaku aku adalah utusan Allah sudah pandai merangkai kalimat-kalimat yang indah, yang bagus, ketika Nabi ngaku di depan orang-orang aku utusan Allah bawa Al-Quran, itu orang curiga, ini Quran karang-karangan Muhammad. Tapi Nabi selama 40 tahun itu tidak pernah mengarang syair. Bahkan beliau itu ummiyun, la yaqra' wa la yaktub. Tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, itu Nabi. Cuman tidak bisa menulis dan membaca ya Nabi mukjizat. Kafaka bil ilmi fil ummi mukjizatan fil jahiliyati wat ta'dibi fil yutumi. Imam Busiri juga mengatakan. Kata Imam Busiri, ya Rasulullah, antum ini saking mulianya, saking luar biasanya, tidak bisa membaca dan menulis saja mukjizat buat Nabi. Kalau buat kita itu bukan mukjizat. Berarti kecilnya tidak belajar ini. Bolos terus, tidak pernah masuk kelas, tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Tapi kalau untuk Nabi, bayangkan sesuatu yang tidak bagus, tidak indah untuk kita, kalau dinisbatkan kepada Nabi itu indah. Apalagi yang indah buat kita. Apa yang indah buat kita? Misalkan kita dermawan, Nabi lebih dermawan. Kita rajin ibadah, Nabi lebih rajin ibadah. Kita takwa kepada Allah, Nabi jauh lebih takwa dari ente, gitu. Jadi jangankan sifat yang mulia, yang tidak kurang bagus saja kalau dinisbatkan ke Nabi jadi mukjizat langsung. Jadi termasuk tanda mukjizat Nabi, beliau itu tidak bisa membaca dan menulis. Baca saja tidak bisa, menulis saja tidak bisa, apalagi ngarang syair. Dan ditambahkan lagi oleh Allah, wa ma 'allamnahu syi'ra, kami tidak ajarkan kepada Nabi Muhammad syair. Agar apa? Ma'asyiral hadirin, agar kelak ketika beliau umur 40 tahun dilantik oleh Allah menjadi nabi dan rasul, ketika menyampaikan surat ayat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah, itu orang semua bengong, bingung. Ini Muhammad tidak pernah ngarang syair. Selama kan Nabi Muhammad tinggal di tengah mereka. Mereka tahu kalau Nabi Muhammad belajar, mereka tahu. Kalau Nabi Muhammad ngarang syair, mereka tahu. Di tengah mereka.
Tapi tiba-tiba umur 40 tahun keluar ke tengah kita, nyampaikan kalam, ucapan-ucapan yang sangat luar biasa, nilai sastranya, nilai kefasihannya, nilai balaghahnya luar biasa. Ini dari mana? Makanya tuduhan mereka itu kepada Nabi, oh ini Muhammad belajar sama orang lain, itu dibantah semua oleh Allah. Itu tuduhan yang tidak ada dasarnya. Kata Allah, kalian kan tahu Muhammad itu di tengah kalian. Kalau dia belajar, pasti kita jingok, kata Allah. Pasti kalian lihat, pasti kalian tahu. Selama 40 tahun tidak pernah ngarang syair, tiba-tiba datang dengan omongan yang melebihi syair. Nah, luar biasa. Itu mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk mukjizat Nabi, beliau tidak bisa membaca dan menulis. Termasuk mukjizat Nabi, beliau tidak bisa mengarang syair. Nulis tidak bisa, apalagi ngarang. Tapi mukjizat Nabi, beliau bisa mendatangkan, mengucapkan kalimat yang melebihi syair. Yang sampai syu'ara, ulama mengatakan generasi yang sastranya paling tinggi itu tidak ada melebihi generasi yang ada di zaman Nabi. Yang di dalam generasi tersebut diturunkannya Al-Quran, itu sastranya paling tinggi. Jadi dari sekarang atau dari dulu sampai nanti kiamat tidak ada generasi yang sastranya, ini dalam bahasa Arab, itu lebih tinggi daripada generasi 23 tahun itu. Ketika Nabi Muhammad menjadi Rasul dan diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, itu generasi yang sastranya paling tinggi. Mereka ini luar biasa dalam pemahaman kalimat Arabnya. Mereka sendiri ini saking pinternya, tingginya sastra mereka, mereka itu takut mendengarkan Al-Quran. Yang sombong seperti Abu Jahal itu, yang tahu ini Muhammad ini tidak pernah bohong, tapi tetap tidak mau iman, tidak mau mendengarkan Al-Quran. Kenapa? Karena mereka paham lebih dari kita. Kalau kita dengarkan Al-Quran, kalau yang baca suaranya bagus, barulah kita agak ini dikit. Tapi yang baca suaranya tidak bagus, tidak tergerak hati kita. Pakai lagu atau tahu arti, mereka itu lebih paham dari kita untuk memahami Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena mereka sastranya tinggi. Oleh karena itu mereka tidak mau mendengar Al-Quran. Kalau mereka mendengar Al-Quran, langsung otomatis ikut Nabi besar Muhammad SAW. Dengan bukti, suatu malam Nabi di depan Ka'bah, Nabi Muhammad SAW solat membaca surat An-Najm. Surat An-Najm dari awal sampai akhir. Di akhir surat An-Najm itu ada sajdatut tilawah. Ada sajdatut tilawah. Itu kita disunahkan sujud. Ya kan, kalau lagi melewati ayat itu sunnah sujud. Baik di luar solat atau di dalam solat. Sunnah sujud. Baik yang membaca atau yang mendengar. Sunnah sujud. Nabi ketika baca surat An-Najm sampai ke sajdatut tilawah, sujud Nabi. Orang kafir Mekah yang tidak sengaja mendengar bacaan Nabi tadi, spontan, otomatis ikut sujud. Ikut sujud. Karena biasanya ketika kita lihat di Al-Quran, sajdatut tilawah pasti sebelumnya dibahas tentang kekuasaan Allah. Tentang Allah itu memang zat yang pantas untuk kita sujud kepadanya. Jadi ketika mereka mendengar surat An-Najm dari awal sampai akhir, pas lewat as-sajdah, otomatis mereka sujud spontan. Tak sadar mereka itu sujud. Tidak sadar mereka itu mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Saking kuatnya sastra Al-Quranul Karim. Sehingga membuat telinga orang yang tidak iman kepadanya pun bisa tunduk untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi besar Muhammad SAW tidak pernah mengarang syair. Tapi sekali lagi, bukan artinya syair itu tercela atau tidak bagus, karena banyak nanti di dalam bab ini kita dengar Nabi Muhammad memerintahkan sahabat untuk melontarkan syair. Nabi Muhammad tadi, Hasan bin Thabit yang tidak pernah mengarang syair ketika sudah masuk Islam, sama Nabi disuruh mengarang syair. Kita lihat para aulia, para ulama, banyak yang mengarang syair, qasidah itu kan syair, qasidah, pujian-pujian untuk Nabi besar Muhammad SAW, itu semua adalah sesuatu yang bagus.
Tapi tadi karena beberapa sebab yang sudah kita sebutkan tadi, maka dari itu Nabi Muhammad dijauhkan oleh Allah untuk mengarang syair. Tapi kata ulama, di dalam hadis disebutkan bahwasanya beliau itu pernah beberapa kali melontarkan syair, tapi syairnya orang lain. Nabi senang ketika mendengar makna dari syair tersebut. Akhirnya diucapkan, disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna asdaqa kalimatin qalaha asy-syair kalimatul labid." Kata Nabi, kalimat atau syair yang paling jujur yang pernah diucapkan penyair yaitu adalah syair yang diucapkan oleh penyair yang bernama Labid. Labid ini nama orang. Beliau ini termasuk pembesar daripada penyair yang mendapat taufik hidayat dari Allah. Akhirnya beliau masuk Islam. Jadi umurnya itu diriwayatkan hidup selama 150 tahun. 150 tahun. Labid bin Rabi'ah. Jadi beliau ini penyair yang hidup sebelum Nabi lahir malahan. Hidup sebelum Nabi lahir. Nabi lahir, Nabi diutus, beliau diberi taufik hidayat oleh Allah untuk mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syair beliau itu ini menunjukkan juga bahwasanya sebelum Nabi diutus itu ada agama Nabi Ibrahim. Al-Hanafiyah. Agama Al-Hanafiyah yang lurus. Tidak semua orang di Mekah itu atau di Jazirah Arab menyembah berhala, tidak. Memang kebanyakan menyembah berhala. Kebanyakan sesat dari jalan Allah. Tapi ada beberapa kelompok yang masih memegang teguh ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk di antara mereka kakek nenek moyang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib itu tidak pernah menyembah berhala. Yang mereka sembah Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak bukti-buktinya, bukan itu pembahasan kita sekarang. Salah satunya ini, Labid ini, beliau, salah satu syair beliau, apa kata beliau, yang dilontarkan, ini sama Nabi. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Kata beliau, ketahuilah wahai manusia, bahwasanya di kehidupan ini selain Allah semuanya batil. Selain Allah semuanya batil. Selain Allah semuanya fana. Selain Allah semuanya tidak ada artinya. Uang yang kita punya, harta yang kita simpan, yang kita kejar, yang kita bergebuk untuk dapat harta tadi, itu batil. Kalau disandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jabatan, baik jabatan agama atau jabatan dunia, itu tidak ada artinya kalau disandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan yang mewah. Ini coba lihat, ini penyair dari zaman jahiliyah, tapi isi syairnya luar biasa. Sampai-sampai kata Nabi, ini syair yang paling jujur, yang paling benar. Karena memang selain Allah semuanya adalah batil. Selain Allah semua adalah batil. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, daripada memetik makna batil tersebut, kata beliau, "Mada ya Allah, ya Ilahi," di munajat beliau ini, "Mada wajada man faqadak wa mada faqada man wajadak." Ya Allah, apa yang orang dapat kalau dia kehilanganmu ya Allah? Apa yang orang dapat kalau dia kehilanganmu? Duit dapat banyak gitu, tapi kita tidak dapat Allah, buat apa? Hidup mewah kita, apa yang kita galak ada istilahnya. Pengen ganti mobil ada, pengen bangun rumah ada, tapi kita tidak dapat Allah, jauh dari Allah, buat apa? Kata Ibn Athaillah. Wa madza faqada man wajadak, apa yang orang tidak dapat kalau dia mendapatkanmu ya Allah. Ada orang hidupnya sederhana, bahkan mungkin di bawah dari kata sederhana, tidak semua yang dia inginkan tercapaikan, tapi di dalam hatinya ada Allah. Oh, ini uang sudah di surga sebelum dia di surga. Uang di dunia, tapi di dalam hatinya ada Allah. Itu jannah ujilat lahu fid dunya. Surga yang
dicepatkan atau yang dimajukan oleh Allah untuk dia di dunia, di neraka ini. Dunia ini neraka. Dunia ini sijnul mukmin, kata Nabi. Dunia ini penjaranya orang yang iman kepada Allah. Kenapa? Ya kita seakan, ya maksudnya penjara di sini semua dibatasi. Mau begini, buka aurat tak boleh. Ingat, ada larangan dari Allah. Mau tidur sampai dari zuhur, bangunnya maghrib, bangun. Ingat, ada solat asar, perintah dari Allah. Mau makan bebas, ingat, ada yang diharamkan, perintah dari Allah. Ada 1 bulan tak boleh makan dari sekian sampai jam sekian, perintah Allah. Itu kan seakan-akan untuk orang yang baru memahami syariat Allah, itu seakan-akan penjara. Walaupun ketika orang sudah terbiasa, sudah mujahadah, itu dia tidak akan merasakan penjara. Kenapa? Karena jannah, surga itu dipercepatkan oleh Allah untuk dirinya. Apa itu? Mendapatkan Allah di dalam hatinya. Orang yang baru mau sholat atau baru mau mengerti syariat Allah, taklif yang Allah wajibkan itu pertama berat. Sholat lagi, aduh puasa lagi, bulan puasa. Makanya kalau pas nak masuk bulan puasa, pengen dapat pendapat yang paling terakhir. Siapa be yang paling terakhir dipeloi? Oh, kalau baca jangan besok puasa, lusa beh. Tapi kalau kebalikan, kalau lebaran kita pengen pendapat yang pertama. Siapa yang lebaran duluan itu kita peloi, itu kita. Wajar, karena begitulah manusia ketika pertama kali menjalankan taklif yang Allah wajibkan untuk dirinya. Tapi kalau sudah terbiasa, orang sudah terbiasa puasa, terbiasa sholat berjamaah, itu tidak ada taklif lagi di situ. Sebagian ulama mengatakan dari jalalatut taklif berpindah ke jamalut tasyrif. Asalnya taklif, jadi terbebani, jadi apa? Jadi dia merasa termuliakan dengan wajibnya sholat. Asalnya beban, sholat, asar, tanggung, toko ini lagi rame-ramenya. Nak tutup, nak ditinggal ke sayang. Tapi ini panggilan dari Allah. Ditinggalkan sholat. Berat pertama. Lama-lama itu yang dia cari. Pertama merasa taklif, terbebani. Tapi nanti merasa tasyrif, termuliakan dengan kewajiban-kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan, pertama kali dia mengatakan arihna minha, akhirnya berubah menjadi arihna biha. Seperti Nabi. Nabi itu mencari kemuliaan, mencari kesenangan di dalam taklif, di dalam ibadah. Wahai Bilal, hibur aku dengan solat biha. Hibur aku dengan solat. Kalau kita bukan arihna biha, arihna minha, jauhkan kami dari ibadah, begitu. Kalau terbebani, mudah-mudahan yang tadinya kita terbebani dengan beban yang Allah wajibkan, kita menjadi merasa termuliakan dengan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Jadi itu bedanya orang yang mendapatkan di dalam dirinya ada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang dalam dirinya ada Allah, baik masuk datang dunia atau tidak datang dunia itu tidak pengaruh. Asalkan dalam dirinya sudah ada Allah subhanahu wa ta'ala. Udah kenal sama Allah, cinta sama Allah, tahu hakikat hidup di dunia ini untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ulama tafsir mengatakan liya'rifun, artinya bukan kita diciptakan hanya untuk ibadah, karena ibadah itu tugas seorang hamba yang cuma untuk begawe dah. Tujuan dari ibadah adalah ma'rifatullah. Kita solat, kita puasa, kita zakat, kita jauhkan mata dari yang haram. Agar apa? Agar kita kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah kenal dengan Allah, sudah. Baik dunia datang dengan miliaran atau tidak datang, hati kita tidak akan goyang, tidak akan berubah. Kenapa? Karena di dalam hati kita sudah penuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini daripada ucapan penyair dari zaman jahiliyah, walaupun akhirnya beliau Islam, cuman syair ini beliau karang di masa beliau jahiliyah. Karena Labid ini setelah masuk Islam tidak mau lagi menyebutkan syair, tidak mau lagi mengarang syair. Kata beliau, abdalanillahu al-Quran, aku sudah digantikan oleh Allah dengan Al-Quran. Ketika beliau baca Al-Quran, minder,
Ini penyair sekelas Labid yang sastranya luar biasa, yang syairnya sampai-sampai diucapkan oleh Nabi ketika membaca Al-Quran minder. Kenapa minder? Sudah nak ngomong apa lagi setelah ini? Sastra yang sangat tinggi sekali. Bisa apa lagi aku dengan Al-Quran? Tak bisa lagi, sudah minder. Tak pernah lagi mengucapkan syair setelah beliau masuk Islam. Karena apa? Karena sudah ada Al-Quranul Karim. Kalam yang paling tinggi, kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Tak bosan didengar. Kita solat baca Fatihah, bosan, tidak bosan. Kita solat mendengar imam baca surat, bosan, tidak bosan. Kita paham maknanya. Setiap solat imam kita cuma setiap dengar kayak ada makna baru. Misalkan. Setiap mendengarnya kayak ada renungan yang baru datang. Setiap mendengarnya kayak baru pertama kali dengar. Itulah sifat Al-Quranul Karim. Bagaimana kok bisa begitu? Wallahu a'lam bisawab. Itu bukan gawe manusia. Itu gawe Allah Subhanahu wa taala yang melapisi Al-Qur'anul Karim dengan mukjizat-mukjizat yang sangat luar biasa. Tapi Labid ini alhamdulillah beliau mendapatkan taufik hidayat dari Allah sehingga beliau masuk Islam, datang kepada Nabi besar Muhammad SAW dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syairnya di zaman jahiliyah. Artinya kita kembali ke masalah kita, di zaman jahiliyah itu masih ada kelompok yang mengenal Allah. Masih ada kelompok-kelompok seperti Labid. Bukan hanya Labid ini, tapi banyak yang lain yang masih menesakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak melenceng dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Masih ada. Salah satunya atau termasuk daripada mereka yang tadi kita sampaikan, yaitu adalah kakek nenek moyang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu salah satu syair yang pernah diucapkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Bahwasanya selain Allah itu adalah batil. Batil itu artinya pasti hancurnya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semua kata Allah pasti hancur, pasti hancur lebur, habis. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan makna daripada makna bahwasanya kita yakin semuanya itu adalah batil. Yang hakiki, yang daim, yang baki, sarmadi, abadiyun hanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadikan yang hakiki di dalam hati kita dan kita buang yang fana, yang batil, yang bohong dari hati kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.